شکریہ. مجھے ٹائم ملا. میں کل بجٹ پر بول نہ سکا. کچھ باتیں تھیں ایجوکیشن کے بارے میں, ہیلتھ کیئر سسٹم کے بارے میں, لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ جہاں تک ایجوکیشن کا تعلق ہے, سب سے پہلے یہ کہ ہمارے آنریبل منسٹر شی از ڈوئنگ وٹ ایور از پاسبل. 4-5 مہینے ہی ہو گئے, لیکن میں کچھ اور مسائل کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا پورے ہاؤس کا. وہ یہ کہ کل ایجوکیشن کے بارے میں یہ ذکر آیا تھا کہ نیو ایجوکیشن پالیسی کو جموں کشمیر میں سرگرمی سے جاری رکھا جائے گا, مضبوط کیا جائے گا. I have my different views on that subject. وہ یہ کہ میں جب یہاں کی ہسٹری پر جا رہا ہوں سر, کیا جب آپ دیکھ لیں گے کیا جموں کشمیر کی ہسٹری سون آفٹر انڈیپینڈنس, جب شیخ صاحب تھے تب آپ نیا کشمیر کا مینیفیسٹو دیکھ لیجئے, وہاں ایجوکیشن اور ہیلتھ کے بارے میں کیا تذکرہ ہے. ایجوکیشن کے بارے میں یونیورسل ایجوکیشن کا وعدہ کیا گیا تھا تب جب ابھی ذکر بھی نہیں تھا پورے ملک میں, برصغیر میں یونیورسلائزیشن کا یہاں تھا. اور ہیلتھ کیئر سسٹم کے بارے میں بھی ہر ڈور سٹیپ پر غریب سے غریب بیمار کے لیے کچھ راستہ ڈھونڈا جائے گا. آج ایجوکیشن کا کیا حال ہے پورے ملک میں, ناراض نہ ہو جائیں میرے دوست, نئے ایجوکیشن پالیسی میں یہ بھی میری طرح ہی ہے کنسرن. غریب طبقہ ہمارے ملک کا, آج بھی جب ہم کہتے ہیں دولت کے انبار ہے ہمارے ملک میں, اور پچھلے 14-10 سال میں یہ ترقی ہوئی ہے, اس سے پہلے 100 بلینئرز تھے, اب 200 تک وہ تعداد پہنچ چکی ہے. دولت ہے, دولت کے انبار ہے, جمع ہو رہے ہیں کچھ خاندانوں کے پاس. اور جہاں تک جی ڈی پی کا تعلق ہے, وہ جی ڈی پی گھٹ رہا ہے. جہاں تک جو لوور سٹریٹا ہے ہماری آبادی کا بڑا حصہ, ان کے پاس پرچیزنگ پاور گھٹ رہا ہے. اور بجٹ کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ ڈیمانڈ کو جنریٹ کیا جائے, تب جا کر ہم اس بجٹ کو پروگریسو مان سکتے ہیں. لیکن ان سیکٹرز میں انویسٹمنٹ ہو زیادہ, پیسہ رکھا زیادہ, وہ الگ بات ہے. لیکن جہاں تک ایجوکیشن کا تعلق ہے, ہمارے ملک میں بھی ایجوکیشن نے بہت زیادہ ترقی کی ہے. بڑی بڑی یونیورسٹیز, کالجز اینڈ آل دیٹ, بڑے بڑے مہان نیتا پیدا ہوئے ہیں, ہسٹورینز ان دا فیلڈ آف ٹیکنالوجی, سائنس, باقی ٹیکنالوجی. لیکن جب سے یہ ایجوکیشن پالیسی, اس کے 3 سی ہے, 3 C's. 1 commercialization, that is privatization. پیسہ کمانا, ایجوکیشن کو ٹول بنانا پیسہ کمانے کے لیے, مارکیٹیبل. اور دوسرا سینٹرلائزیشن. وہ ابھی آپ نے سنا ہوگا یو جی سی نے ایک سرکولر آرڈر نکالا ہے. اب آپ کے وائس چانسلر جو ہیں ہر اسٹیٹ کے, وہ دلی والے ہی منتخب کر لیں گے. آپ جموں کشمیر کا یا باقی یوٹیز کا یا اسٹیٹس کا وہ درجہ نہیں ہے کہ وہ ایجوکیشن جو کہ کنکرنٹ سبجیکٹ تھا, اسٹیٹ سبجیکٹ تھا, اب وہ سینٹرلائز ہو رہا ہے کہ وائس چانسلر بھی نامینیٹڈ فرام یونین گورنمنٹ. تیسری بات جو ہے, جو سب سے زیادہ اچھا نہیں لگتا ہے مجھے, وہ یہ ہے کہ جہاں تک ایجوکیشن کا, ایون ان لانگ بفور ڈیورنگ فیوڈل رول, ایجوکیشن اس وقت مدرسے ہوا کرتے تھے. آج کوالیفائڈ, آج نئے زمانے کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں. وہاں سوال تھا کہ ریزننگ, جو بحث و مباحثہ, تحقیق, وہ عنصر ہمارے بچے اکوپ ہو جائیں اس تعلیم سے. ڈسکشن, ڈبیٹ اینڈ ریزن.
साइंटिफिक टेम्परामेंट, और आज जहां तक हिस्ट्री का ताल्लुक है उसको अपसाइड डाउन किया जा रहा है। अगर आप मुझे बताएंगे कि मौजूदा रिजीम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चला रही है पिछले 10 साल से, पार्टी बड़ी पार्टी है, नो डाउट अबाउट दैट, उनके लीडरशिप बहुत ज़्यादा उनका दर्जा ऊंचा हो गया है, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे मुल्क में जो तालीमी निज़ाम है, जो उसमें हिस्ट्री है, आज काया पलट दी जा रही है। जो पाया था वो भी आप खो रहे हैं, और यही वजह है कि आज तनाज़ा है नॉन इश्यूज का। कोई बादशाह था, वो बादशाह ही था। बादशाह कभी नेक दिल, रहम दिल वगैरह वगैरह ये अल्फाज मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। बादशाह है, चाहे वो कश्मीर का बादशाह हो, जम्मू का बादशाह हो, या दिल्ली का हो, या साउथ का हो, या नॉर्थ का हो। My history is not the history of kings, autocrats. My history is the history of the people. लेकिन गड़बड़ की जा रही है। और उस पीपल में क्या है यारा, इस पीपल में ये नहीं है जात कौन डोगरा, कौन कश्मीरी, कौन पंजाबी, कौन मलयालम वगैरह वगैरह, कौन मुसलमान, कौन हिंदू, लेकिन आज काया now the history, the process of knowledge itself gets impacted by this virus of communalism. अब करें हम क्या, वो अलग सवाल है, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूंगा, अभी चैलेंज है आपके सामने, इस सरकार के सामने। 7 साल, 8 साल, 10 साल जो रहा सिलसिला पूरे मुल्क में भी और यहाँ पर भी, अब उसके अंदर रहकर रिफॉर्म्स कैसे लाए जाए। मैं क्या कहूँ आपको, उधर प्रिंसिपल नहीं, इधर प्रिंसिपल नहीं, 10 है, 12 है, हेडमास्टर है, स्कूल है, दरवाजा नहीं वगैरह, वो सब बातें हैं, वो ऑनरेबल मेंबरान का कंसर्न हर एक का है। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा, हैव यू सम, क्या कुछ हमारी सरकार के पास एजुकेशन को पीपल फ्रेंडली रीओरिएंट करने की कोशिश कर लेंगे? मैं और कुछ नहीं कहूँगा, इसको बाजारी चीज बचाने से बचाइए प्लीज। ट्राई टू, ये कमोडिटी नहीं है, बाजारी चीज नहीं है। इसके साथ मेरी बच्ची और बच्चे का फ्यूचर का सवाल है। आप कहते हैं, बार बार कहते हैं, लेवल प्लेइंग द फील्ड। कहाँ कोई कार में चले, कहाँ कोई जहाज में चले, उड़ान कर ले, और कहाँ वो बच्चा जिसके पास चप्पल तक नहीं है, गांवों में, कस्बों में, शहरों में, वो कहाँ उस रफ्तार से चलेगा? मेरा सवाल है इस हाउस के सामने। मेरे पास अगर जवाब न हो, हमें जवाब निकालने की कम से कम कोशिश तो करनी चाहिए, एजेंडे पर रखना चाहिए। वो नया कश्मीर का ख्वाब था सर। मैं इसलिए याद दिलाना चाहूंगा, अगर आज भी ये प्राइवेटाइजेशन की ये वबा यहां फैल जाए, अरे किसको आप मॉडल स्कूल ही, और मॉडल स्कूल में फीस चाहिए, मॉडल स्कूल में ट्यूटर प्राइवेट चाहिए। अरे एक गरीब तबके का जिसके पास डेली वेजर है, कैजुअल लेबर है, छोटा किसान है, छोटा मजदूर है, छोटा दुकानदार है, उसका बच्चा कहां जाए? कहां जाए? एजुकेशन, नई एजुकेशन पॉलिसी के नाम पर एक एलीट आप तैयार कर रहे हैं, बड़े लोगों के खिदमत गुजार आप तैयार कर रहे हैं जो बड़ी कॉरपोरेशन में काम कर लेंगे। क्या है रखा एजुकेशन पॉलिसी में? खेत में काम करने वाला, नूराबाद का हो, कुपवारा का हो, या जम्मू का हो, रामबन का हो, कठुआ का हो, क्या रखा है उसके लिए? मेहरबानी कर लीजिए, मेरी गुजारिश सिर्फ यही है, मैं हाउस से अपील कर लूंगा, ये जो भरमार है एजुकेशन को बाजार में फरोख्त करना, मैं आपको बेटी समझता हूं, कहता हूं, मेरी बेटी, ये जिम्मेदारी है आपकी। कम से कम अगर आप इसको रोक नहीं सकते, लेकिन बड़ा ना भी वो गुनाह से ताबीर होगा, अच्छा नहीं है बढ़ाना। इस रेस में भी जाइए, आप श्रीनगर जाइए, मार्केट बने हैं वहां, और मार्केट में देख लीजिए, वहां आज मेरिट के नाम पर, अरे एक गरीब बच्चा और मेरिट,
अरे जिस गरीब बच्चे के पास कपड़ा पूरा नहीं है वो मार्केट के तयशुदा मेरिट की रेस में कहां आगे बढ़ सकता है? नहीं बढ़ सकता। एजुकेशन पॉलिसी में है। मैं वही कहता हूँ, हाँ हाँ सब कुछ है वहां। वो अगर आप इनसे कहेंगे अलग बहस कर ले, आप भी बोलेंगे मैं भी बोलूंगा। बहरहाल आप अपनी जगह पर बोलिए ना। अपने मैं स्पीकर साहब आप बोलिए, जरूर बोलिए। बहरहाल यहाँ जम्मू यूनिवर्सिटी में आप जाइए, हाल क्या बनाया नई एजुकेशन पॉलिसी ने। अरे सर आज भी यहाँ सब कमेटी मुकर्रर कर लीजिए, हम वहां जाए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर जाए, क्या हाल है वहां के एकेडमिशियन से पूछ लीजिए। अरे नहीं यारा, जम्मू मेरा है, कश्मीर मेरा है, आपका है, उसको संभालना है। मैं इसको सियासी नुक्ते निगाह से नहीं देख रहा हूं। मेरे भाई अगर मुझसे कुछ गलती हुई हो माफ कर लेंगे आप, लेकिन मैं ब्रॉडर कंसर्न इस हाउस के सामने रखने की कोशिश करता हूं। दूसरा सवाल अभी हेल्थ का, मैं सिर्फ यही कहता हूं, एक गुजारिश है मेरी, जहां तक हेल्थ का ताल्लुक है, एजुकेशन का ताल्लुक है, पब्लिक हेल्थ, पब्लिक एजुकेशन, इसको मार्केट के हवाले मत कीजिए। एक बीमार, मैं एक मिसाल आपको देना चाहूंगा, कश्मीर में सौरा इंस्टीट्यूट नाम कुछ भी हो, आप उसका नाम बदल दीजिए, ना बदल दीजिए, क्या कुछ कर लेंगे, ये सजा अगर आप मुझे देंगे दीजिए, लेकिन ये सजा वो गरीब जिसके पास प्राइवेट अस्पताल में जाने की फीस नहीं है, उसका दरवाजा यही है सौरा का, यहाँ जम्मू मेडिकल कॉलेज का, उसको बंद मत कर लीजिए। क्या हुआ है सौरा अस्पताल में? आप यहाँ बताइए, आदाद शुमार जो फैकल्टी है उसकी लेवल कहाँ पहुंच गई है, जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो किस दर्जे पर है, क्या आपके एक्सरे मशीन फंक्शनल है? मुझे बताइए ना। फिर चंडीगढ़ जाए लोग, फिर दिल्ली जाए लोग, कहाँ जाएगा वो जो टांगे पर भी सवारी नहीं कर सकता, जो ऑटो भी नहीं कर सकता, वो अपने बीमार को दिल्ली और अहमदाबाद और बाकी जगहों पर कहाँ ले सकता है? मेहरबानी, सौरा का नाम कुछ भी हो, अगर आपका इख्तिलाफ है उस नाम से वो अलग है, लेकिन सौरा एक गरीबों का इंस्टीट्यूशन है, उसे संभालिए। मैंने एक बार कहा था उसकी ऑटोनॉमी के बारे में, तो यहाँ कुछ लोगों ने कहा ऑटोनॉमी का दौर गया, मैंने कहा चंडीगढ़ का इंस्टीट्यूशन अब भी ऑटोनॉमस है। यह ऑटोनॉमी का लफ्ज इतना एलर्जिक हो गया कि अगर कहीं घर में भी हम कहेंगे कि भाई ऑटोनॉमी है, यानी हम खुद संभाल सकते हैं अपने चूल्हे को, उस पर भी एतराज होगा, उसको भी सियासी रंगत दी जाएगी। माय पॉइंट इज टेक केयर ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस। और अभी जहां तक अनंतनाग मेडिकल कॉलेज का ताल्लुक है, एक एक बेड पर 4-4, एक एक बेड पर 4-4 जगह नहीं है। यही हाल होगा जम्मू में भी, ये अलग नहीं है वहां, ये और जो यहाँ इंस्टीट्यूशंस हैं वहां यही हाल है, डॉक्टरों की कमी, वो कमी, इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ 4 डिस्ट्रिक्ट, 5-6 डिस्ट्रिक्ट बनाए थे जब शायद गुलाम नबी आजाद साहब थे, डिस्ट्रिक्ट बने, फिर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बनाने चाहिए। आज तक भी उनको उस लेवल पर नए डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों को जो रेगुलर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स है स्टाफ के लिहाज से उस लेवल तक आज तक भी नहीं पहुंचाया गया। ध्यान दे दीजिए इस तरफ भी। और इसके अलावा मेरी ये गुजारिश है, खास तौर पर मैंने अनंतनाग कॉलेज में कुछ जमातें पढ़ी हैं, उसका वो 1950 में शुरू हुआ था, 1950 में, और उसको एक डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिले, मेरे ख्याल में वो मुनासिब होगा। ये मेरी गुजारिश है, कंसिडर कर लीजिए कितना हो सकता है कितना नहीं। और इसके अलावा जहां तक सोशल वेलफेयर का ताल्लुक है और एनएचएम का ताल्लुक, माशाअल्लाह एनएचएम लड़ाइयाँ लड़े जब हमारी आप सरकार में थे, आप भी सरकार में थे, एनएचएम के हमारे भाई बहन, उनके साथ क्या लाठीचार्ज भी हुआ, सब कुछ हुआ। आज तक भी
آپ کچھ کر سکتے ہیں اسٹیٹ کے لیول پر, سینٹرل اسکیم ہے نو ڈاؤٹ, کیا کچھ کر سکتے ہیں آپ؟ اگر ہو سکتا ہے مہربانی کر لیجئے. آشا ورکرز 3,000 4,000 روپے پر مجھے بتائیے, جلسوں میں, پولیٹیکل جلسوں میں جانا ہوگا, رات کے وقت دن کے وقت بھی ان کو بلایا جاتا تھا ہے, لیکن ان کے لیے کچھ سوچیے. میں نے دونوں چیزیں کہی, ادھر کا بھی خیال رکھا اور ادھر کا بھی خیال, کیا کر لو, ادھر کا بھی خیال رکھ. ادھر آپ بس میں اب جہاں تک سوشل ویلفیئر کا تعلق ہے, ابھی ڈیلی ویجر کی بات کل بہت زیادہ یہاں چرچا ہوا اور جائز ہے وہ چرچا, اور پھر کمیٹی بھی بنی, لیکن اتنا میں ضرور کہوں گا ان پر لاٹھی چارج جو ہوا, کیس درج ہوئے ہیں, نوکری ملی نہیں پرماننٹ, ویجز میں اضافہ نہیں ہوا, منیمم ویجز ہمارے جموں کشمیر کے کیجول لیبر ڈیلی ویجر نیڈ بیسڈ ایڈہاک کو ملے نہیں اس سطح پر جس سطح پر لداخ میں اس وقت اویلیبل ہے فار دوز ورکرز. Even we are not at part with Delhi today. میں یہ کہنا چاہتا تھا کل آنریبل چیف منسٹر سے, کچھ ہوگا نہیں ہوگا, دلی میں دیکھ لیجئے یونین گورنمنٹ کے دائرے میں جو انسٹیٹیوشنز ہے وہاں کیا ہے اور یہاں کیا ہے, اور پھر ہمارے لداخ میں کیا ہے. اگر آپ دہلی کی لیول پر نہیں لا سکتے, حتیٰ کہ انٹیگریشن کا تقاضا ہے, ہمیں کم از کم منیمم ویجز کے نام کو لے کر اس لیول پر لانا چاہیے تھا. اگر ایسا نہیں ہو سکتا, لیکن کم از کم لداخ کی لیول پر لانا ضروری ہے. آپ کلگام میں انہوں نے مجھے کہا ہے کہ آپ کے نوٹس میں لائے, وہ جو ڈس ایبلڈ ہے یا اسپیشلی ایبلڈ کہا جاتا ہے, اضافہ ہوا ہے کچھ, نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ, لیکن ان کا کہنا ہے بہت کم ہے, بہت قلیل ہے, کچھ کرنا ہوگا اس بارے میں. یہ میری گزارش ہے. آخر میں یہی گزارش کر لوں گا, میرے بھائی ہمارے الگ الگ سیاسی وچار ہے وہ اپنی جگہ, لیکن ہم سب الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز ہیں. کچھ معاملات پر ہمیں ایک ساتھ مل کر کوشش کرنی ہوگی تاکہ ہمارے جموں کشمیر کے لوگوں کو کچھ راحت ملے. تھینک یو ویری مچ. شری سریندر